सारे जग विच वसन वाले पंजाबी प्यारिਆਂ ਦੀ सेवा विच तुहाडा सज्जन, तुहाडा बेली, तुहाडा मित्र, तुहाडा वीर ते तुहाडा भरा ते माँ बोली दा निक्का जिहा सेवक डॉक्टर एम एच बाबर हाजिर है जनाब। अज रब सोने दी खास मेहर नाल ते उन्हें मैनू हिम्मत दिती कि मैं वंड दियां जिहड़ी पहली किताब सी इलियास घुम्मन होरां दी जग धूमी किताब है, रिकॉर्ड साज किताब कि जिहदे जो पहली किताब वंड उहदियां 94 कहानियां तुहानूं 142 किस्तां राहीं मैं तुहाडे तक पढ़ाईयां ते अज मेरे रब दा खास फजल है कि वंड दी जिहड़ा वंड दा दूजा परागा है जिहदा नां है सारे मुल्क खराब पंजाब विचों ते अज मेरे हत्थ च वंड दा दूजा एडिशन दूसरा परागा मौजूद है ते इहदे विच टोटल कहानियां जिहड़ियां ने कुल कहानियां वो ने 124 ते वेखो हुण मेरा रब मैनू हिम्मत देवे तौफीक देवे ते मां जायां दे मुहब्बत ते प्यार दी छां थल्ले मैं ये सारियां कहानियां भी उन्हां तक अपनी जुबानी पहुँचा सकां। आओ फिर वंड दा जिहड़ा है दूसरी किताब सारे मुल्क खराब पंजाब विचों इहदा आगाज़ करने हैं जनाब। तो सब तो पहला जिहड़ा इलियास घुम्मन होरां इहदे बारे लिखिया है कि वंड वालियां कहानियां दी परख पड़चोल ते अज असीं ये पढ़ांगे, इनू असीं पहली किस्त भी आखांगे ते दूजी किस्तों रब ने चाहया तो पहली कहानी तुहाडे तक पढ़नी शुरू हो जाएगी। तो लो फिर वंड वालियां कहानियां दी परख पड़चोल इनू लिखिया है इलियास घुम्मन होरां खुद और इनू लिखण की जिहड़ी तारीख उन्हें इत्थे दर्ज की है जी 12 जनवरी 2023 तो 2024 का तीसरा महीना जान लिया की आंदे हो। तो आओ फिर इनू शुरू करने कि घुम्मन होरी लिखते हैं कि पंजाबी कहानीकारां 1947 की वंड नूं किस नज़र नाल वेखिया ते अपनियां कहानियां नाल किहड़े किहड़े ढंग नाल उहनूं पेश किया। इस किताब नूं नीज नाल पढ़ के उन्होंने समझा जा सकता है। इहदियां कुछ वणगियां इत्थे दित्तियां जा रही हैं। पहली वणगी है जी वंड एक मंदी वापरत के रूप विच। पंजाब दा मनुखी जीवन अपने हिस्से आए दुख सुख भोगदा भोगदा वंड लागे पुजदा है ते एक घड़ी विच ही सारी खेड़ ही वट जाती है। खिडारी अपना अपना किरदार अदा करन दी थां अपना ते अपने टब्बर दा बचाव करन विच रुझ जांदे ने। इंज जिवें हसदी वसदी वस्ती अचानचक किसी घोर तूफानी हनेरी दे अड़िके चढ़ गई होवे या अग दे वड्डे भांबड़ ने उन्हां दे घरां नूं घेर लिया होवे। कहानी दे सिखरां ते पहुँच के वंड नूं उहदे विच एक हादसे दे रूप विच वाड़ना पूरी कथा दा रुख मोड़ दिंदा है। बालां बालड़ियां दे मापे किसी रोग या वकूए विच मारे जाण ते उन्हां दीयां जिंदगियां विचों मौजां जिवें मुक जांदियां ने, उवें ही वंड एक खौफनाक रूप नाल इन्हां कहानियां विच आउंदी है। साडे वो पंजाबी कहानीकार जिन्हां अखीं वंड वेखी ते अपनियां हड्डियां ते भोगी भी उन्हां इनू एक दुर्घटना वांगू अपनियां रचनावां दा भाग बनाया। वंड सेंची एक नंबर विच छपियां अमृता प्रीतम दीयां दो कहानियां एक सवाल ते कमीन, अफजल एहसन रंधावा की कहानी गवाची हुई खुशबू, प्यारा सिंह भुग्गल होरां दी कहानी राज रौला, तारन गुजराल की कहानी दैल, वंड सेंची 2 विच कृष्णा सोबती की रचना सिक्का बदल गया विच ते होर कई कहानियां अंदर वंड कहानी का मुहाड़ बदलण वाली माड़ी होनी की शक्ल विच सामने आउंदी है। ते शक्के सांझ सहारे पुराने पंजाबी कहानीकारां वंड बारे अजिहियां कहानियां भी लिखियां ने जिन्हां विच वंड वेले का कोई वाक़या तो मौजूद नहीं पर वंड तो पहलां वख-वख मजहबां दे मनण वालियां एक दूजे नाल मोह प्यार ते एक दूजे की पत ते पहरा देण दीयां कथावां बयानियां गईयां ने। यह भी वंड की कहानी का ही एक चज है। कहानीकार नूं पता है कि उहदा पढ़नहार वंड वेले ते उहदे मगरों होईयां घटनावां नूं चंगी तरह जानदा है।
इस ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਸਨ ਮਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਪੂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਵੰਡ ਸੈਂਚੀ ਨੰਬਰ 2 ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਡਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਵੰਡ ਵੇਲੇ। ਵੰਡ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਧੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੋਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਧਾੜਾਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੜੇ, ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨੱਠੇ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਚੌਧਰਾਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸੜਦਾ, ਵੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦਾ, ਕੱਖ ਕੱਖ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਲੁਟੀਂਦਾ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਗਦਾ ਧੂੰਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਕਾਫਲੇ, ਵੰਡ ਸੈਂਚੀ ਨੰਬਰ 2। ਵੰਡ ਸੈਂਚੀ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਾਲ ਬੇਲਾ ਦੀ ਛਪੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਤੇ ਵੰਡ ਸੈਂਚੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਢੀਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ? ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਤਲ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਾਵੇਦ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਰੰਗੀ, ਸੈਂਚੀ ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੰਡ ਸੈਂਚੀ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪਟੜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਿਆਮਤ ਵਰਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਏਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਨਿਹੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਹੇਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਵੀਂ ਧਰੋ। ਜੁਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਵਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਪਾਪੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਢੇਰਾਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਨਸੀ ਵਧੇਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਧਰੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ,
उन्हां भी जिंदगी भर वितकरा, नफरत ते माड़े सलूक का ही सामना किया। दोवां देशां विचकार जबरदस्ती रखियां गईयां सुआणियां नूं मोड़न का समझौता होया तो काफ़ी गिनती में जनानियां मोड़ियां भी गईयां, पर फिर भी ढेर गिनती में कुड़ियां ना लभ सकियां। करतार सिंह दुग्गल की कहानी मिट्टी मुसलमान दी विच एक अजिही मुटियार का किस्सा लिखिया गया जिन्हों वंड की लुटमार वेले चुक लिया जाता है। कई साल बाद जद उहदा निक्का वीर उन्होंने पाकिस्तान में आके लभदा लभदा अखीर 4 सदे विच उहदे जबरदस्ती बने जने के घर अपड़ जाता है तो उन्होंने मोड़न की थां बदकिस्मत बीबी नूं मार दिता जाता है। गातरे विचों अपनी पिस्तौल कढ़ी ते तड़ तड़ 3 गोलियां रुको की छाती विच दाग दित्तियां ते फिर लहू लुहान तड़फ रही अपनी बच्चियां की मां नूं कलावे विच लैके वो ढाहां मार मार रोन लगा। सारा पिंड उस इकट्ठा कर लिया। 4 सदे विच रौला पै गया। लोकी वहीरां दियां वहीरां नट्ठे होए आए। अगले दिन सारे त्रिगड़े ने रल के रुको नूं दफन किया। उधाली गई एक कुड़ी की कहानी अमानत के नां नाल संत सिंह खेखू ने लिखी। इस कहानी विचली उचरज गल ये पढ़न नूं लभदी है कि बशीरां अपनी मर्जी नाल ही उसे उदालन वाले नाल रहना चाहती है। वंड मगरों गवाचियां कुड़ियां नूं भाल के दोवां पासे मोड़न दीयां कार्रवाइयां शुरू होईयां ते पुलिस बशीरां नूं भी तलाश करके पाकिस्तान भेज देंदी। 4-5 महीने लंघ गए तो पिंडां विच भारत ते पाकिस्तान की पुलिस मिल के इधर रह गई इस्त्रियां लभण ते पाकिस्तान भेजण के आर विच घरों घर छापे मारन लगी। बहुतियां अजिहियां घरां दी सूह जिथे कोई मुसलमान इस्त्री रखी हुई सी, इन्हां घरां दे शरीक ही पुलिस नूं दे आउंदे सन। बशीरां बारे भी ये सूह पुलिस कोल पहुँच गई सी। वंड नंबर 1 जसवंत सिंह कंवल की कहानी सड़दे जख्म शामिल है। इसकी रचना चिट्ठी लिखण की तकनीक नाल की गई। चुकियां गई जनानियां कई थावां ते विकदियां रहियां, चकलियां ते भी चढ़ा दित्तियां गईयां। चिट्ठी लिखण वाली सरदारा उर्फ राजिंदर कौर बीए की कहानी भी इस तरह की है। जिसनों कोई समाज नहीं अपना सकता, कोई धर्म नहीं साम सकता, साडी गुनाहगार औलाद आप ही रुल खुल के पल जाएगी, जिसका कोई देश नहीं, धर्म नहीं, कौम नहीं, रब वालों भी नूं पनाह मिल जाएगी। वड्डे शहरों के चकले बड़े लम्मे दोहरियां छत्तां दे हुंदे हन। वंड नंबर 2 विच मौजूद नीलमा नाहिद दुरानी की कहानी पटियाले की जीनत लाहौर विच इस दुख की हुई हकीकत नूं तो घुंड लांदी है कि जीनत के सहुरे टब्बर के जियां दियां जानां लैण वाले उन्हां दे नेड़ले मित्र ही हुंदे ने। मारो मारी करन तो मगरों उन्हां दा असल निशाना उस परिवार की नूंह जीनत की पत नाल खेडना हुंदा है। इस गल नूं कहानीकार बीबी ने इंज लिखिया है। हुण वह भी शमशीर सिंह ते उहदे पुत्रां नाल रहन लग पई, जिहड़े कुछ चिर पहलां उहदे चाचे ते वीर सन, पर हुण सारे खसम सन। जिसदा जदों दिल करता उहदे नाल जी परचा लैंदा। उहदा वजूद उन्हां वास्ते खिडौना सी। इस दे बदले वो जीनत नूं 2 वेले रोटी ते उहदी धी किश्वर नूं दुध दे दिंदे सन। मोहिंदर सिंह सरना ने अपनी कहानियां राहीं वंड विच होईयां वधेकियां नूं तगड़े ढंग नाल पेश किया है। वंड नंबर 2 विच नज़र आने वाली कहानी लद्दे वाला वड़ैच होर बहुत सारे जुल्मां नाल तीवीं धरो दी एक वनगी वजों वाची पड़चोली जा सकती है। पिंड का वसनीक वडेरा बाबा चौधरी खुदाबख्श वड़ैच समझदा कि इत्थे दे हर धर्म नाल संबंध रखण वाले वड़ैचां की जद एक ही है, पर नवीं पीढ़ी ने मजहबी वंडां नूं इन्ना वधा लिया कि वह जुल्म जबर करन लगिया इन्हां साझां दा कोई दीद लिहाज नहीं करते। बाबे की गल का मुल पाउण वाला भी वस्ती विच कोई नहीं रहा। वह हर धर्म के जी नूं बचाना चाहता है, पर जुल्म की वगदी अन्नी बोली नेरी है कि उहदी कोई पेश नहीं जाती। एक टब्बर का असीसा मंग मंग होया मुंडा बेदर्दी नाल मारिया जाता है। हुण हाल यह है कि उहदी मां ते भैन उहदे दुख विच उच्चा रो भी नहीं सकदियां। अपनी जान बचा के दोवें मावां धीआं बाबे नाल बाहर निकलदियां ने। धाड़े मारन वाले माई बाबे नूं भी राह विच मार देंदे ने ते घट उम्र की कुड़ी वैलियां दे अड़िके चढ़ जाती है ते वह निक्की जिन्नी सलवार 15 वरियां की बालड़ी की सलवार हुण फैलन लग पई सी। छीट दियां निक्कियां बोटियां वड्डियां हो के उगड़दियां रुख बन गईयां।
ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਤਰਫੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੁੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਅੜ ਕੇ ਪਾਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਨੇ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੰਡ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਹਾਣੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਧਾੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਨੌਕਰ ਜੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੜਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਤਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ? ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਕੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਖਮ ਵੰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਸਨ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਿੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਜਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, 12 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਦੀ ਰਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੱਭੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ 30 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫਲਾ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੁੰਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੁੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਮਾਂ ਮਿੱਤਰ। ਬੁੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਕੇਹਰੋ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨਮੁੱਲੇ ਮਾਣੋ ਇਹਨਾਂ
ਗਏ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਕ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਅਨਮੁੱਲਾ ਮਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਹ ਫੜ ਤਲਵਾਰ, ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀ। ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਾਚਾ ਬਿਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 1-2 ਉਦਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗੂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਣੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਆਹ ਚਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਕਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਠੁੱਡਾ ਤੇ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੁਕੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਮ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਕ ਪਰਚੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ